Hello students, good morning. Welcome to Sevisha College of Commerce Management and Computer Education Vadwan YouTube channel. This one is the last video of chapter 1, Entrepreneur. In this video, we are going to discuss some more characteristics of entrepreneur. So let us start this video. Other characteristics of entrepreneur. First characteristics છે lover of freedom. Second, unfailing trust in the achievement of higher goals. Third, qualities of research. Fourth, getting maximum benefit from opportunities. Fifth, hard work is the satisfaction. Sixth, optimistic research. Seventh, trust oriented dealings. Eighth, expectation of profit in return. 9. Dynamism. And last one, entrepreneur a path pointer. તો હવે 1 to 1 આપણે આ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે જોવાનું છે. તો સૌથી પહેલા લવર ઓફ ફ્રીડમ. તો એમાં જે બુકમાં લખ્યું છે one of the characteristics of an entrepreneur is that he is the lover of freedom. Freedom that means જે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે સ્વતંત્રતા. He has નો કંટ્રોલ, એના ઉપર કોઈનો કંટ્રોલ હોઈ શકે નહીં. એને એવું ગમતું હોય કે ફ્રીડમ હોય. તો instead of being a slave somewhere, slave that means ગુલામ, an entrepreneur prefers to establish his own private business and live freely. Entrepreneur નો નેચર જ શું હોય છે કે કોઈ જગ્યાએ સ્લેવરી કરવી એટલે ગુલામી કરવી એના કરતા બેટર છે કે પોતાનો જ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો અને ફ્રીથી એને વર્ક કરવું. He loves freedom because he has quality of adventures or enterprise in him. એને ફ્રીડમ ગમે છે તો એનું કારણ શું છે? કારણ કે એનામાં ક્વોલિટી છે એડવેન્ચરની. એડવેન્ચર એને લેવું ગમે છે અને એનામાં સહન શક્તિ છે. This quality inspires him to establish business instead of doing any job. અને એનામાં રહેલી જે આ ક્વોલિટી છે એ જ એને બિઝનેસ કરવા માટે એને ઇન્સ્પાયર કરે છે, નહીં કે જોબ કરવા માટે. And he also thinks it is better to do every work in his own way. આ ઉપરાંત જે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ શું વિચારે છે કે જે કોઈ પણ કામ હોય એ એને એની જાતે એના જે રૂલ્સ છે એના રીતે કરવું જોઈએ. એના માટે થઈને સૌથી પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે કે લવર ઓફ ફ્રીડમ. એને કોઈનું સ્લેવરી કરવી ગમતી નથી, એના નેચરમાં જ નથી હોતું. સેકન્ડ છે અનફેલિંગ ટ્રસ્ટ ઇન ધ achievement of higher goals. He always has full trust in the achievement of higher goals by hard work and firm decision. તો જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કહેવાય એન્ટરપ્રેન્યોરનું આ છે કે એના જે હાયર ગોલ્સ છે તો એ એના હાર્ડવર્ક અને ફર્મ ડિસિઝનથી અચીવ કરશે એવો ફેથ, એવો વિશ્વાસ એને એનામાં રહેલો છે. સો because of this characteristic, he dedicates his life for the achievement of goals and he is not satisfied till he has achieved her or his higher goals. એટલે એમાં શું કહે છે? આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને કારણે he dedicates his life for the achievement of goals. એની જે લાઈફ છે એ ગોલને અચીવમેન્ટ કરવા માટે ડેડિકેટ કરે છે. And he is not satisfied till he has achieved higher goals. જ્યાં સુધી એના હાયર ગોલ્સ છે અચીવ ન કરે ત્યાં સુધી એ સેટિસ્ફાઈડ થતો નથી. થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ક્વોલિટીઝ ઓફ રિસર્ચ. An entrepreneur holds the qualities of research. It means that with the management of his business, he always goes on introducing new changes and new improvements to nourish his business. He finds new things, new production method, new machines
new fields of raw material, and new markets. And by this, he gets capacity for gaining more return than other producer. એટલે એ પોઈન્ટમાં શું કહેવા માંગે છે? An entrepreneur holds the qualities of research. Entrepreneur જે છે એનામાં રિસર્ચની ક્વોલિટી અથવા તો એનો નેચર છે. It means that with the management of his business, he always goes on introducing new changes and improvements to nourish his business. એટલે કે એનો જે બિઝનેસ જે છે એ બિઝનેસનું જે મેનેજમેન્ટ કરે છે તો હંમેશા એ કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ અથવા તો કંઈક ને કંઈક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ જે છે એના બિઝનેસને નોરિશ એટલે ટકાવી રાખવા માટે એને એપ્લાય કરે છે. He finds new things, new production method, new machines, new fields of raw material and new markets. એટલે કે જે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ નવી નવી વસ્તુ જે છે કે પછી પ્રોડક્શન મેથડ છે, મશીન્સ છે, જે અલગ રો મટીરિયલ્સના ફિલ્ડ્સ છે અને ન્યૂ માર્કેટ્સ એ બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે. અને આના લીધે જ આજે એનામાં જે કહેવાય ને કે એનામાં ક્વોલિટી રહેલી છે એના કારણે જ હી ગેટ્સ કેપેસિટી ફોર ગેઇનિંગ મોર રિટર્ન દેન અધર પ્રોડ્યુસર. એના માટે થઈને એનામાં જે એન્થુઝિયાઝમ છે એના કારણે કે જે બીજા પ્રોડ્યુસર્સ છે એ બધા કરતાં એ વધુ અર્ન કરી શકે છે. પીટર એફ ડ્રકર informs that પીટર એફ ડ્રકરે ઇન્ફોર્મ કર્યું છે કે entrepreneur keeps on creating something new and different. એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે કંઈક ને કંઈક ડિફરન્ટ અને સમથિંગ ન્યૂ કરવા માટે ટેવાયેલો છે એન્ડ હી ચેન્જીસ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મ ધોઝ વેલ્યુ બાય ધેમ. એ જે બધા ચેન્જીસ લાવે છે અને એ ચેન્જીસને કારણે એના જે ગોલ જે છે એ ગોલને અચીવ કરવા માટે ઓલવેઝ એ હાર્ડવર્ક કરે છે. પછી ફોર્થ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ છે getting maximum benefit from opportunities. He is always in search of opportunities and gets maximum benefit from the available opportunities. એટલે એ પોઈન્ટમાં શું કહેવા માંગે છે કે ઓડિટર જે છે એ હંમેશા કંઈક ને કંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જે છે અને એ ઓપોર્ચ્યુનિટીમાંથી જે મેક્સિમમ બેનિફિટ થાય એવો ટ્રાય કરે છે. The speciality of opportunity is that it is to be used immediately when it comes to anyone. જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તો એની સ્પેશિયાલિટી શું છે કે જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે ત્યારે એટ ધેટ ટાઈમ એ જ સમયે એનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. Moreover, other producers are always eager to imitate the new opportunities. આ ઉપરાંત જે બીજા જે પ્રોડ્યુસર હોય છે એ શું કરે છે કે કોઈ નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે અને એનો એપ્લાય બીજા કોઈ પ્રોડ્યુસર દ્વારા થયેલો હોય તો એને કોપી કરવા માટે હંમેશા રેડી જ હોય છે. પણ એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે તો એ હંમેશા શું કરે છે કે એ રિસ્ક લઈને પણ એની જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ જવા દેતો નથી. ઓપોર્ચ્યુનિટી એ કહેવાય ને કે એ ટેક ઓવર કરી લે છે. પછી ફિફ્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે હાર્ડવર્ક ઇઝ ધ સેટિસ્ફેક્શન. Another characteristic of an entrepreneur is that he considers hard work as satisfaction. Of course, he also wishes to get financial benefit with social reputation and self-satisfaction. Yet, financial benefit is subsidiary for him. He sees money as the measuring rod of the progress of his work. એટલે એન્ટરપ્રેન્યોરનું એક બીજું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક કહેવાય તો એ છે હાર્ડવર્ક. એ હાર્ડવર્કને સેટિસ્ફેક્શન તરીકે કન્સિડર કરે છે. નો ડાઉટ કે કોઈ પણ જે એન્ટરપ્રેનર હોય તો એનો એમ હોય છે પ્રોફિટ કમાવાનો, પણ એન્ટરપ્રેનર એ પ્રોફિટ કેવી રીતે કમાય છે? સોશિયલ રેપ્યુટેશન અને સેલ્ફ જે સેટિસ્ફેક્શન કહેવાય એનાથી. એ સોશિયલી કોઈ હાર્મ કરીને કોઈ પ્રોફિટ કમાવા નથી માંગતો કે એની સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ ગુમાવીને પ્રોફિટ કરવા નથી માંગતો, બટ સમાજમાં પણ એની રેપ્યુટેશન રહે, સોશિયલ રેપ્યુટેશન રહે અને સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન થાય એ મેથડથી એ જે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ પ્રોફિટ કમાય છે. અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ ઇઝ ધ સેટિસ્ફેક્શન ફોર એન એન્ટરપ્રેન્યોર. એન્ટરપ્રેન્યોરનું જે લાસ્ટ જે રિઝલ્ટ કહેવાય તો એ છે સેટિસ્ફેક્શન. He enjoys work in the form of creation.
એ જે ક્રિએશન કરે છે એમાં જેનું વર્ક જે છે એ એન્જોય કરે છે. હાર્ડવર્ક ઇઝ હિઝ ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ વર્ક ઇઝ હિઝ વર્શિપ. હાર્ડવર્ક જે છે એ એન્ટરપ્રેન્યોરનું ઇન્સ્પિરેશન છે અને વર્ક જે છે એ એની વર્શિપ છે. તો નેક્સ્ટ છે ઓપ્ટિમિસ્ટિક એપ્રોચ. An entrepreneur is always optimistic in his approach. He is never ready to accept defeat against challenges of business. Even in the loss, he is not disappointed. He has full faith in the achievement of his goal. એટલે ઓપ્ટિમિસ્ટિક એટલે શું થાય? ઓપ્ટિમિસ્ટિકનો અર્થ છે આશાવાદી. An entrepreneur is always optimistic in his approach. એને હંમેશા એનામાં ફેથ રહેલો હોય છે. એનો એપ્રોચ જેવો છે કે ફેથ, ટ્રસ્ટ એને રહેલો હોય છે. He is never ready to accept defeat against challenges of business. કે બિઝનેસની જે ચેલેન્જીસ આવે છે તો એ કોઈ દિવસ ડેફિટ એક્સેપ્ટ કરવા માટે રેડી હોતો નથી. ઇવન ઇન ધ લોસ હી ઇઝ નોટ ડિસઅપોઇન્ટેડ. કે લોસ થાય તો પણ એ ડિસઅપોઇન્ટ થતો નથી. હંમેશા એનામાં પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રહેલું હોય છે. He has full faith in the achievement of his goal. એને જે ગોલ અચીવ કરવાનો છે તો એમાં પૂરેપૂરો ફેથ, વિશ્વાસ જે છે એને રહેલો હોય છે. It is a special characteristics of an entrepreneur that he never becomes anxious because of obstacles. અને એક સ્પેશિયલ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક કહેવાય તો એ છે કે જે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ એનામાં એના વેમાં જે કોઈ પણ ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે છે એ ઓબ્સ્ટેકલ્સને કારણે કોઈ દિવસ એન્ઝિયસ, ચિંતા કરતો નથી કે નર્વસ નથી થતો. એન્ડ ઇવન આફ્ટર લૂઝિંગ એવરીથિંગ હી ડઝન્ટ લીવ હોપ. કે કદાચ એક સમય એવો આવે કે બધું જ કોઈ બેસે તો પણ એની જે હોપ જે છે, આશા જે છે એને કોઈ દિવસ છોડતો નથી. નેક્સ્ટ છે ટ્રસ્ટ ઓરિએન્ટેડ ડીલિંગ્સ. Another characteristics found in an entrepreneur is that all his commercial dealings are based on trust. એન્ટરપ્રેન્યોરની જે કોઈ પણ ડીલિંગ છે એ એના ટ્રસ્ટ પર ડિપેન્ડ કરે છે. In the production system of the modern age, the size of enterprise has become very large. કે અત્યારે જે મોડર્ન એરા ચાલે છે તો એમાં જે કોઈ પણ પ્રોડક્શન એન્ટરપ્રાઇઝ જે છે એનું જે સાઇઝ જે છે એ ખૂબ જ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન થઈ ગયું છે. Naturally, an entrepreneur can't handle the affairs personally in such a big organization or administration. આ જે લાર્જ સ્કેલના જે બધા યુનિટ છે તો નેચરલી છે કે જે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ એના એકલા હાથે આ બધું મેનેજ કરી શકે નહીં. So responsibilities of majority of works have to be entrusted to appointed officers and employers and એક્સટર્નલ એજન્સી. એના માટે થઈને આ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શનના યુનિટ જે છે એનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે જે એના વર્ક્સ જે છે એ અપોઇન્ટેડ ઓફિસર્સ છે, એમ્પ્લોયર્સ છે કે અધર એજન્સીસ છે એને સોંપવા પડે છે. સો એન એન્ટરપ્રેન્યોર હેઝ ટુ ટ્રસ્ટ ઓલ ધોઝ પીપલ હુ વર્ક ફોર હિમ. એના માટે થઈને એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એને એના માટે જેટલા કામ કરતા વ્યક્તિ છે એના ઉપર ટ્રસ્ટ એને કરવો પડે છે. પછી નેક્સ્ટ છે expectation of profit in return. One more characteristics of an entrepreneur is that he expects profit in return of the service that he provides in business. એ બિઝનેસમાં જે કોઈ પણ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે તો એના રિટર્નમાં એ શું એક્સપેક્ટ કરે છે કે એને પ્રોફિટ થવો જોઈએ. Profit is always uncertain and sometimes there is loss too. પ્રોફિટ જે છે હંમેશા શું હોય છે, અનસર્ટેન હોય છે, ફિક્સ હોતો નથી. અને ઘણી બધી વખત શું થાય છે કે એને લોસ પણ થાય છે. બટ એન એન્ટરપ્રેન્યોર ગોઝ ઓન વર્કિંગ વિથ ધ હોપ ઓફ બેનિફિટ. પણ ગમે એટલો લોસ થાય તો પણ એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એના વર્કમાં હોપ હોય છે કે એ જે વર્ક કરે છે એમાં ફ્યુચરમાં એને બેનિફિટ કમ્પલસરી થવાનો છે. પછી નેક્સ્ટ છે ડાયનામિઝમ. એન એન્ટરપ્રેન્યોર્સ પર્સનાલિટી હેઝ અ ડાયનામિઝમ. This means that he has the capacity to keep pace with the changing situations. Not only this, he has strength to make the entire economic system dynamic by commercial changes. By using his dynamism, he makes the society use new things instead of old ones, and this happens with dynamism. તો સૌથી પહેલા ડાયનામિઝમ એટલે શું? ગતિશીલતા.
An entrepreneur's personality has a dynamism. એની પર્સનાલિટીમાં જ ડાયનામિઝમ રહેલું હોય છે કે જે વર્ક કરે છે એ ડાયનામિક રીતે કરે છે. The means that he has the capacity to keep pace with the changing situation. જે સિચ્યુએશનમાં ચેન્જીસ આવે છે તો એ ચેન્જીસની સાથે સાથે રહીને એની સાથે હાર્મનીમાં એ આગળ પ્રોગ્રેસ કરે છે. Not only this, he has strength to make the entire economic system dynamic by commercial changes. આ ઉપરાંત એનામાં એક એવી સ્પેશિયાલિટી રહેલી છે કે સ્ટ્રેન્થ રહેલી છે કે એના ડાયનામિઝમને લીધે ઇકોનોમિક સિસ્ટમ જે છે તો ઇકોનોમિક સિસ્ટમમાં પણ કોમર્શિયલ ચેન્જીસ જે આવે છે તો એના કારણે એ ચેન્જીસ લાવી શકે છે. By using his dynamism, he makes the society use new things instead of old ones, and this happens with the dynamism. આ ડાયનામિઝમ જે રહેલું છે એના કારણે થઈને એ જે સોસાયટી છે એ સોસાયટીને પણ જે ઓલ્ડ જે બધી મેથડ છે એના બદલે જે ન્યૂ ચેન્જીસ આવેલા છે એને યુઝ કરવા માટે એને મોટિવ કરે છે. અને લાસ્ટ એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય તો એ છે entrepreneur a path pointer. An entrepreneur after starting his business because his personality expands after joining the business. એટલે કે જ્યારે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે તો એ સ્ટાર્ટ કર્યા પછી એનો બિઝનેસ છે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બની જાય છે. શા માટે? કારણ કે એની પર્સનાલિટી જેવી છે કે એ બિઝનેસને એક્સપાન્ડ કરે છે. ફ્રોમ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હી બીકમ્સ અ લાર્જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એકલો માણસ હોય અને છતાં પણ એ આખી લાર્જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કન્વર્ટ કરી શકે છે. Field of his social and economic relations also become vast. એના જે રિલેશન્સ જે છે સોશિયલી અને ઇકોનોમિક રિલેશન્સ છે એના કારણે થઈને આખું જે ફિલ્ડ જે છે એનો જે સ્કોપ છે એમાં પણ વાસ્ટ દેટ મીન્સ વધારો જોવા મળે છે. He plays an important role in increasing not only his personal interest but interest of other people too. આ ઉપરાંત એમાં કહેલું છે કે he plays an important role in increasing not only his personal interest but interest of other people too. એનું પર્સનલી બેનિફિટ થાય એવું જોતો નથી પણ સાથે સાથે એની સાથે જે કનેક્ટેડ પીપલ છે એને પણ બેનિફિટ થાય એવું એ વિચારે છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયોમાં આપણે જે અધર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ એન એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ જોયા. તો આ સાથે જ આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર અહીં ફિનિશ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ન્યૂ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશું. જો વિડીયોમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મેસેજ ઓર કોલ કરીને પૂછી શકો છો. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.